ਜਿਹੜੀ ट्यूब ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ लगा के चलाया जा सकता सी वो दौर खत्म हो गया। हुण ट्यूब फट चुकी है। सुपने चों पंजाब गायब हो गया। जिहड़ी चीज़ सुपने च आउणी बंद हो जाती है उहदे लई तरद्दुत करना बंद हो जाता है। कामयाब अंदोलन ही एक सिरलथ बंदियां दी लीडरशिप की टीम पैदा करती है। पहला सानू उन्हां सवालों नाल जूझना पएगा। साडी समाज 'च सवाल करन दी ताकत चली गई है। साडे कितों भी आवाज़ आ रही है कि पुराना सिस्टम ते दोबारा चलो। कोई खुदा थोड़ी है, कोई चीज़ एक बार लागू हो गई उन्होंने वापस नहीं किया जा सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए। पहला सुनना है तो फिर अपनी गल कहनी है। तो ये संवाद है, ये आदान प्रदान है जिहदे राहीं असी सिੱਖਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, जिहदे नाल शख्सियत का भी विकास होता है तो जिहदे नाल समाज का भी कुछ ना कुछ बनता है। पर वो बहुत पिछे चली गई है। सानू लगन लग गया, साडे दिमागां 'च एक कीड़ा पा दिता गया कि मैं दुनिया का सब तो सियाणा बंदा, मेरे को सियाणप का लाइसेंस है, किसी नाल गल करन दा कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक दूजे की सुनो ही ना। हर लीडर नूं ये लगदा मेरे कोल, मेरी पार्टी कोल, मेरे फलाने बंदे कोल सब कुछ है। पर मैनूं लगदा है कि शायद जेकर असी थोड़ा जिहा सलीका अमृतसर दे विच रहण वाले जिहड़े असी लोग हाँ, जे गुरु साहब वाल झात मारीए तो तां कहंदे ने कि किसी कोल कोई ज्ञान का लाइसेंस नहीं है कल्ले बंदे कोल। उन्होंने अपनी जिंदगी के तजर्बे भी साडे सब नाल साझे कीते ने। बार बार उदासियां कीतियां, जा गलबात की, बैठ के सत्थां 'च चर्चा की, लोगों की सियाणप अपने कोल लैण की कोशिश की। उस सियाणप नूं फिर जिवें एक फिलोसफर करदा है प्रोसैस किया। प्रोसैसिंग का जोड़ा एक यूनिट होंदा है, जोड़ा रॉ मटीरीयल नूं तराश के होर बहुत बेहतर रूप दे विच भी पेश कर दिंदा है। कई बार उन्हां चीज़ों दे विच जिहड़ा बौद्धिक तबके की जिम्मेवारी फिर प्रोसैसर के रूप च आ जाती है। पर जो प्रोसैसर नूं खड़े ही जंग लग जाए, हेठां कच्चा माल तैयार ही ना हो, उहदे नाल इंटरैक्ट ही ना करे, तो बौद्धिक तबका भी जंगालिया जाता है, कुछ नहीं बचता। वो ऑर्गैनिक बुद्धिजीवी जिन्होंने आपां कहते हैं ना, पब्लिक इंटलैक्चुअल, लोकां नाल जुड़िया होया कोई बंदा, उहदे तो बिना कोई बौद्धिकता नहीं होंदी। वो केवल फ्रॉड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है दूर दूर। इसे करके जिन्नियां असीं गल्लां करदे हां बहुती बार सभा सोसाइटियां 'च बैठ के बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर असीं गल करदे हां, बिल्कुल साडे जीवन नूं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आवारा पशुओं की गल आई है, सारे शहरों 'च बहुत प्रॉब्लम है। जे मैं कहा कि दुनिया के हर देश की ये प्रॉब्लम है, जे मैं कहा कि आवारा पशु फ्रांस की राजधानी पैरिस के विच बड़े बड़े पद्धर पर छड्ड दिते गए हैं तो वो कहते हैं इन्हां दा इलाज करो। इसदा मतलब ये गल्लां कल्लियां साडियां नहीं है, ये दुनिया पर पद्धर पर क्यों जूझ रही है दुनिया इन्हां गल्लां दे नाल। वो बहुत कुछ बड़ी सोच दे विच पिया, डिवेलपमेंट के मॉडल च पिया, विकास के तौर तरीकों च पिया। जिन्ना चिर वो कहा नहीं जाता, एक WHO का स्लोगन है वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। दुनिया के चार सफेरे की वापर रहा है। गुरु साहब तो ब्रह्मंड तक जाते हैं, ब्रह्मंड की हो रहा गल्ला दुनिया का सवाल नहीं है। कायनात के विच की वापर रहा है तो कायनात तो सीख के फिर दुनिया च की वापर रहा, दुनिया तो देश च की वापर रहा, फिर आले दुआले नूं पुरेदण की कोशिश करिए। साडी लिमिटेशन इत्थे तक हो गई है कि साडी अपने घर के आले दुआले, मेरे कल्ले के आले दुआले, मेरे बच्चों के आले दुआले, मेरे इस तों वध जा नहीं पा रही किसी रूप में। और जिन्नियां गल्लां जिन्नियां समस्यावां सारियां आपां चर्चा कर रहे हैं, ये वो समस्यावां ने जिहड़ियां गवर्नेंस दीयां समस्यावां ने कि जे DC ठीक काम करन लग जे, जे मेयर ठीक काम करन लग जे, जे कमिश्नर नगर निगम का ठीक काम करन लग जे, मंडी ठीक हो सकती है। ये तो सब चीज़ां हो सकती। पर मैनूं लगता है कि समस्या एडी छोटी नहीं रही। ਜਿਹੜੀ ट्यूब ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ लगा के चलाया जा सकता सी वो दौर खत्म हो गया। हुण ट्यूब फट चुकी है, ਪੈਂਚਰਾਂ नाल नहीं चल सकती, पैच वर्क काम नहीं आ सकते। उदों बड़े सवाल की लोड़ है, उदों बहुत बड़े सवाल नूं एड्रैस करने की लोड़ है, क्योंकि इस कगार ते असीं खड़े हाँ। दो थ्रैट ने दुनिया के सामने ने, कल्ले साडे सामने नहीं। पूरा जैविक जीवन खतरे च है प्रदूषण की समस्या के नाल। पैरिस दे विच जदों सारे दुनिया के मुखी बैठते हैं, कुछ नहीं निकलता उहदे चों, किसी नूं नहीं पता लगता। ट्रंप वर्गा भज जाता, मैं नहीं इहदा फैसला करता। और इस तरह जदों एक छोटी जी 14 साल की बच्ची ਐ बैठे सारे दुनिया के लीडरां नूं उंगल कढ़ के करदी है, कहंदी हाउ डेयर यू, तुसीं साडे सुपने चुरा लए ने,
मेरा जीवन बर्बाद करता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਫੜਾਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਾਲੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਝੰਜੋੜਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜੜ ਫੇਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਗਾਇਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਅੱਧੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀ ਪਈ ਹੈ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 1% ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਲਟਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ PR ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸਲ 'ਚ, ਜਾਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂੰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਰਾਡ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਝੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼? 2-3 ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਕੇਸ ਪੈ ਜੇ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵਪਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਉਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰੇਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰਲੱਥ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਲੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, 750 ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਦੇ ਥਰੇਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਝੰਜੋੜਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਝੰਜੋੜਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਝੰਜੋੜਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜਰਖੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਭੁਆਏਂ ਆ ਉਹ ਜਰਖੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਰਖੇਜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਝੜਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਖੇਜਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਫਿਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪੱਖੋਂ ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੋਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੰਕਟ। ਸੰਕਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਬਾਪ 4-5 ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਂਟੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਮੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬੇਸਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਸਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕ ਐਡਵਾਂਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟੈਸਟ ਲਾਏ ਨੇ 2 ਥਰਮਲ, ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ 500 ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਜੇ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਤਾ। ਇਹ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੇ। ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਆਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। 11 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ।
ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 11 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ? ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਬੇਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਭੀੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। 4 ਬੋਤਲ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਫੰਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਵੱਧ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਈ ਆ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਥ ਲਈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲਓ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਨਹਾ ਧੋਆ ਕੇ, ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜੇ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੀੜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਹਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕਤਾ ਥਰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਥਰੂ ਜਰਮਨ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਥਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਚੱਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਛੋਟਾ, ਸਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 14% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਗਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਵਧਿਆ? ਹਰ ਸਟੇਟ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਜਾਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਹੁਕਮਰਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਮੁੱਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ GST ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸੇ GST ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ NIA ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਥੋਪ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਨਿਓਮੀ ਕਲੇਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦ ਸ਼ੌਕ ਡਾਕਟਰਾਈਨ, ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਦਮਾ ਮਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਿਓਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਅੱਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅੱਜੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਡਰਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਤਾ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ।
इस करके वो जिहड़ा सारा सवाल आ रहा अज खेती के तिन्ने कानून, बिजली का कानून, ਆਪਾਂ ਨੂੰ थोड़ा जिहा अंदाजा लाना है 2022 च की हो, ये नहीं लाना। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਉਣਾ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ खेती ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੂ, ਲਾਲ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਲੈ ਲੂਗਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਘਰ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ 22 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਜੱਥਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਕਿ 22 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੜਾਈ ਪੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 22 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ GST ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ 22 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, 9 ਦਾ, 5 ਦਾ, 20 ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। 74,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ 'ਚੋਂ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ, ਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਤੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਟਿਕ ਜੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 2 ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰ ਹੈਡ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ 600 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 15% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 35 ਕਰੋੜ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਦੇ MLA ਦੇ, ਕਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਾਸੇ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਇਜਲਾਸ ਜੂਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ 2 ਇਜਲਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੀਏ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੱਕ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ
ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਖਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਜੇ 20% ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਜਣੀ ਪਏਗੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।